Hello girls, so we are going to start with the remaining part from your previous lecture. So we have started already heterocyclic ring systems. In that we have seen organic compounds and its classification. So it is having basically two classification types. So first type is open chain compound and another one is closed chain or cyclic compound. So what happened in open chain compound, there is not having any kind of ring. Okay, so or in simple language we called it as a straight chain compound. Okay, so it contains two subtypes, unbranched chain and branched chain. In unbranched chain there is one example, N-butane. Okay, and in branch chain there is example given is 2-methyl propane. Okay, and in closed chain or cyclic compound, as name itself suggests that it contains a closed chain. It doesn't contain two ends, right? It contains a circle or cyclic compound, right? So it is having two subtypes, homocyclic and heterocyclic, right? So homocyclic is having example benzene, cyclohexane, and heterocyclic furan, pyridine, etc. Right? So in today's lecture we are going to see some rules of nomenclature and numbering. Before proceeding for that next portion, we'll just see some naturally occurring drugs and its which contains heterocyclic system. See, first of all, we just need to I just need to explain you what is mean by heterocyclic system and what is mean by homocyclic system. So homocyclic system म्हणजे काय? Homocyclic, homo, that means it contains similar atom. Okay, and in heterocyclic ring system, hetero, that means different, more than two or single hetero atom is present in a ring. Okay, so this all chapter deals with only and only heterocyclic systems or drugs. ठीक आहे. सो आता आपल्याला असे काही ड्रग्स बघायचे आहेत ज्यांचं ओरिजिन जे आहे हे कसं आहे, नॅचरल आहे. नॉट ऑलवेज and not all the drugs which are came from synthetic category are came under this category, but also तुमचे जे नॅचरली अकरिंग ड्रग्स आहेत जे आपल्याला नॅचरली अवेलेबल होत असतात त्यांच्यामध्ये पण हेटर आयटम प्रेझेंट असतो. ठीक आहे, तर आता हे जे 5 टाईप्स आहेत किंवा 5 ग्रुप्स आहेत त्यांच्यामधले ड्रग आपल्याला वन बाय वन चेक करायचे. सो फर्स्ट ग्रुप इज विटामिन बी ग्रुप. वी ऑल नो vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins, right? So out of that, vitamin B1 and B2, that is thiamine and riboflavin, are the example of heterocyclic ring system. ठीक आहे, म्हणजे ह्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये हेटेरोसायक्लिक रिंग सिस्टीम प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे अँटीबायोटिक्स. सो अँटीबायोटिक्स पेनिसिलिन आणि ग्रेसिओफल्विन, both these are derived from microorganisms, right? Half-killed microorganisms. So both are contain just naturally occurring heterocyclic ring system. Next example is alkaloids. Alkaloids are the basic compounds, phytoconstituents, which are present in plant, right? So आता हे alkaloids मध्ये दोन example दिले आहेत, रेझरपिन आणि पिलोकार्बन, right? Next is steroids. Steroids are a ring system which contains more than 2 to 3 fused ring, right? तर आता ह्या स्टिरॉइडमध्ये एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे कार्डियक ग्लायकोसाइड्सचं. ओके, सो कार्डियक ग्लायकोसाइड्स आर द ग्लायकोसाइड्स विच आर यूज टू पंप और टू बूस्ट द कार्डियक फंक्शनिंग ऑफ युअर हार्ट. ओके, कार्डिओटोनिसिटी म्हणजे बूस्ट करतं हार्टला, हार्टचं पंपिंग. तर त्याच्यामध्ये डिगॉक्सिन हे एक एक्झाम्पल आहे विच कंटेन्स हेटेरोसायक्लिक रिंग सिस्टीम. लास्ट वन इज अमायनो ॲसिड्स. सो अमायनो ॲसिड्सबद्दल जर सांगायचं म्हटलं तर अमायनो ॲसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. अँड वाय प्रोटीन्स आर इसेन्शियल फॉर युअर बॉडी टू बिल्ट अप द मसल्स. ओके, और टू डू अ डेली वर्क वी नीड एनर्जी, and that energy is came from that protein. And proteins are made up of what? Amino acids. So proteins basically made up of long chain of amino acids which are connected with
peptide linkage, that is C double bond O and H. Okay, so in amino acids, tryptophan and histidine both amino acids are which contains heterocyclic ring system. So these are the example which contains heterocyclic ring systems. Okay, now next very important part we are going to start with is nomenclature and numbering. ठीक आहे, आता कोणतेही स्ट्रक्चर्स असतील केमिस्ट्रीमधले तर सगळ्यात बेसिक रूल जे आहेत हे तुम्हाला माहिती असतील तर आणि तरच तुम्हाला त्याचं नॉमेनक्लेचर करता येईल. नॉमेनक्लेचर करण्यासाठी सगळ्यात बेसिक तुम्हाला माहिती असायला हवी ती नंबरिंग करण्याची. ठीक आहे, सो नंबरिंग कसं केलं जातं हे आज आपण लेक्चरमध्ये शिकणार आहे. ठीक आहे, सो नंबरिंग करत असताना काही बेसिक रूल्स फॉलो केले जातात. आता हे जे रूल्स आहेत मेनली ह्याच्यामध्ये दोन सिस्टीम्स इम्पॉर्टंट आहे, ट्रिवियल नेम सिस्टीम आणि IUPAC नेम सिस्टीम. त्यामधली IUPAC नेम सिस्टीम जी आहे ही स्टँडर्ड मानली जाते. ठीक आहे, तर आपल्याला 1 by 1 हे सगळे रूल इथे स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो विल सी. There are several ways of numbering the atoms of heterocyclic ring. The numbering used in chemical abstract is generally accepted. ओके, खूप सारे रूल्स आहेत हेटेरोसायक्लिक रिंगना नंबर करण्याचे, पण ॲक्सेप्टेड कोणते असतात तर फक्त आणि फक्त जे केमिकल ॲबस्ट्रॅक्ट वाईज दिलेले आहेत रूल्स तेवढे आणि तेवढेच आपण काय करत असतो, ॲक्सेप्ट करतो. तर त्यामधला ए पार्ट आता आपण स्टार्ट करतो आहे. ठीक आहे, तर ए पार्टमध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे, सिम्पल हेटेरोसायक्लिक रिंग्स कंटेनिंग 1 हेटेरो ॲटम. ओके, अशा हेटेरोसायक्लिक रिंग्स ज्यांच्यामध्ये एकच हेटेरो ॲटम प्रेझेंट आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा एक कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या की हेटेरो ॲटम इज डिफरंट वन अँड सबस्टिट्युएंट इज डिफरंट वन, राईट. सो सी फर्स्ट रूल, द हेटेरो ॲटम, सी दिस इज फर्स्ट रूल. Yes, the hetero atom in the ring is counted as 1 and other atoms are numbered either in clockwise or anti-clockwise direction. That means if your ring contain only one hetero atom without any kind of substitution or complicated structures, असं जर म्हणजे तुमच्या रिंगमध्ये फक्त आणि फक्त एकच हेटेरो ॲटम प्रेझेंट आहे आणि कोणत्याही प्रकारची सबस्टिट्यूशन प्रेझेंट नाही आहे. ओके, तर अशा केसमध्ये तुम्हाला नंबरिंग क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज दोन्ही वेजमध्ये पॉसिबल आहे. का, कारण तिथे कोणत्याही प्रकारचं डिस्टर्बन्स नाही आहे किंवा स्टिरिक हिंडरन्स होऊ शकत नाही, बिकॉज युअर स्ट्रक्चर डझंट कंटेन एनी काइंड ऑफ सबस्टिट्यूशन. ओके, सो दिस इज व्हेरी फर्स्ट अँड इम्पॉर्टंट रूल. यू कॅन नंबर इट फ्रॉम आयदर वेज, म्हणजे क्लॉकवाईज पण आणि अँटी क्लॉकवाईज पण. कधी, जेव्हा तुमच्या रिंगवरती कोणत्याही प्रकारच्या सबस्टिट्यूशन नसणारे आणि कोणत्याही प्रकारची दुसरी हेटेरो ॲटम प्रेझेंट नसणारे तेव्हा. ओके, सो दे हॅव गिवन वन एक्झाम्पल ऑफ पायरिडिन. ठीक आहे, पायरिडिन इज 6 membered ring, ओके, विच कंटेन्स नायट्रोजन ॲज अ हेटेरो ॲटम, राईट. सो फर्स्ट आणि सेकंड असे दोन्ही वे त्यांनी दिलेले आहेत, ए स्ट्रक्चर आणि बी स्ट्रक्चर. ए स्ट्रक्चरमध्ये ते अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननी गेलेले आहेत नंबरिंगसाठी आणि बी स्ट्रक्चरमध्ये क्लॉकवाईज डिरेक्शननी गेलेले आहेत. बोथ आर ॲक्सेप्टेबल. वाय ॲक्सेप्टेबल? बिकॉज इट डझंट कंटेन एनी काइंड ऑफ सबस्टिट्यूशन. ओके, सो दिस इज फर्स्ट रूल. नाव next is, if one substituent group is present, then the numbering is given in such a way that the substituent should bear at least possible number. ओके, आता सेकंड केसमध्ये त्यांनी पुन्हा ए आणि बी असे दोन स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत. ठीक आहे, आता आपल्या जे केमिकल स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये हेटेरो ॲटम म्हणून प्रेझेंट असणारा ग्रुप कोणता आहे, नायट्रोजन, आणि सबस्टिट्यूशन कोण आहे, कार्बोक्सिलिक ॲसिड, दॅट इज C double bond OH, right. So nitrogen is called as heteroatom and carboxylic acid is called as substitution. Don't get confused between these two terms. See, heteroatom is part of your parent ring structure, okay, and substitution is present on any kind of parent ring atom. ठीक है, it's not part of your parent ring system.
ठीक आहे, पण तो त्याच्यावरती प्रेझेंट आहे. ओके, आता रूल काय सांगतो आपल्याला की जो सबस्टिट्यूएंट प्रेझेंट आहे त्याला ॲट लीस्ट पॉसिबल नंबर यायला हवा. ठीक आहे, मग आता ए आणि बी ह्या स्ट्रक्चरमध्ये राईट स्ट्रक्चर कोणतं असणार आहे, तर असं स्ट्रक्चर ज्याला COOH म्हणजे जे तुमचं सबस्टिट्यूएंट आहे त्याला कमीत कमी नंबर आलेला आहे तो. ओके, सो राईट कोणता आहे मग स्ट्रक्चर, तर स्ट्रक्चर नंबर ए. कारण स्ट्रक्चर नंबर ए मध्ये COOH ग्रुपला 3 नंबर आलेला आहे आणि स्ट्रक्चर नंबर बी मध्ये कार्बोक्सिलिक ॲसिडला 5 नंबर आलेला आहे. ठीक आहे, तर लिस्ट पॉसिबल नंबर कोणत्या केसमध्ये आला आहे, ए मध्ये. राईट. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3. आता एक किंवा एकपेक्षा जास्त जर हेटेरोसायक्लिक रिंगमध्ये सबस्टिट्यूएंट प्रेझेंट असतील, ठीक आहे, तर नंबरिंग कसं करायचं, ठीक आहे, हा प्रश्न असतो. तर ह्या टाईमला आपल्याला काय करावं लागतं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जे आहे ही फॉलो करावी लागते. ओके, आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर काय असते, से फॉर एक्झाम्पल तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये जर मिथाईल ग्रुप पण आहे आणि इथाईल ग्रुप पण आहे, तर तुम्हाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाईज कोणाकडे जावं लागेल, इथाईल ग्रुपकडे. का, कारण ABCD अँड ई पहिल्यांदा येणार आहे आणि त्यानंतर M येणार आहे. बरोबर आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक आहे, म्हणून इथाईल ग्रुप आणि मिथाईल ग्रुप असे दोन्ही ग्रुप जेव्हा प्रेझेंट असतील तेव्हा यू हॅव टू प्रेफर इथाईल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेम. बरोबर. बघा, इफ more than one substituent are present in heterocyclic ring, then they should bear at least set of numbers. The groups are arranged in alphabetical order. Okay, the correct method of numbering is given or is shown in structure A as the substituents bear least set of numbers. बघा, त्यासाठी तुम्हाला आता हे स्ट्रक्चर जे आहे हे स्टडी करावं लागेल. ओके, सी, आता ह्या स्ट्रक्चरमध्ये काय काय आहेत, नायट्रोजन ॲज अ हेटर आयटम म्हणून प्रेझेंट आहे. बरोबर, त्याचबरोबर 4 सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेझेंट आहेत. बरोबर, तर त्यातला फर्स्ट आहे तो कोणता आहे, मिथाईल ग्रुप, दॅट इज CH3. सेकंड कोणता प्रेझेंट आहे, हायड्रॉक्सिल ग्रुप, दॅट इज OH. तिसरा कोणता आहे, CH2OH. ओके, आणि चौथा पण सेम आहे, CH2OH, मिथेनॉल. राईट. सो आता आपल्याला काय करायचं आहे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बघायची. आता सिम्पली तुम्हाला काय करावं लागेल ह्या केसमध्ये, एका नोटबुकवरती हे सबस्टिट्यूशन्स लिहून घ्यायचे, त्यांची नावं जी असतील ती लिहून घ्यायची आहेत. राईट. काय काय नावं येणार आहेत आता, मिथाईल, हायड्रॉक्सिल अँड मिथेनॉल. ओके, मग ह्याच्यामध्ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाईज कोणता येणार आहे पहिले, तर बघा कोणता येणार, CH3 पहिल्यांदा येईल. बरोबर, म्हणून तुम्हाला आता काय करावं लागेल, तर क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये नंबरिंग करत जावं लागेल. राईट, आणि लिस्ट पॉसिबल नंबर त्याला येईल ज्याचं अल्फाबेटिकली पहिल्यांदा येईल त्याला. ओके, बरं, हा झाला तुमचा रूल नंबर 4. ओके, नेक्स्ट आता आपल्याला रूल नंबर 5 बघायचं आहे. आता रूल नंबर 4मध्ये जर काही कन्फ्युजन असेल तर मी पुन्हा एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करते. रूल नंबर 4, ठीक आहे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाईज CH3ला लिस्ट नंबर यायला हवा, जो की बीमध्ये काय आला आहे, 6 आला आहे, आणि एमध्ये काय आला आहे, तर 2 आला आहे. ठीक आहे, OHला किती आला आहे, 3 एमध्ये, तोच बीमध्ये किती आला आहे, 5. CH2OHला किती आला आहे, 4 आणि 5, आणि इकडे काय आलं आहे, 4 आणि 3. ठीक आहे, म्हणून लिस्ट पॉसिबल नंबर यायला हवा, म्हणून तुम्ही क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये गेलेला आहेत. म्हणजेच करेक्ट मेथड कोणती असणार आहे, तर स्ट्रक्चर नंबर A. बरं, नेक्स्ट आता रूल नंबर 4 आपल्याला पाहायचं आहे. ठीक आहे, आता जेव्हा तुमच्या हेटेरोसायक्लिक रिंगमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त हेटर आयटम असतील, नॉट सेम बट डिफरंट वन, राईट, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त डिफरंट हेटर आयटम्स जर प्रेझेंट असतील तर तिथे एक तुम्हाला फिनॉमिना अप्लाय करायचा आहे. कोणता असणार फिनॉमिना, तर
ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स. सी दिस इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट गाईज, कारण ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स काय सांगतं की तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये हेटेरोएटम कोणता प्रेझेंट आहे त्याची ऑर्डर कशी असायला हवी. ओके, मग आता ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्समध्ये काय सांगितलं जातं की ऑक्सिजन, सल्फर, नायट्रोजन आणि बाकी सगळे जे असतील रिमेनिंग ते, हा ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स आहे. म्हणजेच जर तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन असेल तर 1 नंबर कोणाला येतो? ऑक्सिजनला. 2 नंबर कोणाला येणार? नायट्रोजनला. से फॉर एक्झाम्पल तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये सल्फर आणि नायट्रोजन आहे. ओके, तर पहिला नंबर कोणाला येईल? सल्फरला, आणि त्यानंतर कोणाला येईल? नायट्रोजनला. म्हणून प्रेफरन्स कसा असणार आहे? ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरन्स इज गोइंग फॉर ऑक्सिजन, सेकंड प्रेफरन्स सल्फर, थर्ड प्रेफरन्स नायट्रोजन अँड फोर्थ प्रेफरन्स मग रिमेनिंग जे पण असतील ते. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स. ठीक आहे. आता से फॉर एक्झाम्पल ऑक्सेझोल आहे. ऑक्सेझोलमध्ये 2 हेटेरोएटम प्रेझेंट आहेत, दिसत आहे तिथे. ओके, सो ऑक्सेझोलमध्ये 2 हेटेरोएटम प्रेझेंट आहेत, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन. ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स काय सांगतं की ऑक्सिजन जर असेल तर ऑक्सिजनला ऑलवेज 1 नंबर द्यायला हवा. तर मग आता तुमचं अँटी क्लॉकवाईज जायला हवं, नॉट फ्रॉम नायट्रोजन बट फ्रॉम ऑक्सिजन. ओके, सो 1 नंबर ऑक्सिजनला, 2 नंबर कार्बन अँड 3 नंबर फॉर नायट्रोजन. बरं, सेकंड एक्झाम्पल दिलेलं आहे थायझोलिडिन. ओके, थायझोलिडिन इज ऑल्सो 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 डिफरंट हेटेरो ॲटम्स. एक आहे सल्फर, एक आहे नायट्रोजन. राईट, सल्फर आणि नायट्रोजन असे 2 जेव्हा असणार आहेत, बरोबर, तेव्हा सल्फर हा जो आहे ह्याला कसा येणार आहे? फर्स्ट नंबर येईल, आणि नायट्रोजनला कोणता येणार आहे? सेकंड नंबर. का? कारण ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्समध्ये त्यांनी सांगितलं आहे ऑक्सिजन, सल्फर, नायट्रोजन, OSN असं लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ठीक आहे. सो केस लक्षात आलेले आहेत ह्या बघा. दस इन ऑक्सेझोल oxygen is numbered 1 and in thiazolidine sulfur atom is numbered 1. In both cases ring is numbered in anti-clockwise direction as other heteroatoms bear lowest possible number. का असं आपण नंबरिंग केलं आहे? कारण जो सेकंड हेटेरोएटम आहे त्याला पण आता लीस्ट पॉसिबल नंबर यायला हवा, बरोबर. जर मी फर्स्ट आणि सेकंड स्ट्रक्चर म्हणजे ऑक्सेझोल आणि थायझोलिडिनमध्ये अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेले असते, क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेले असते, तर ऑक्सेझोलमध्ये नायट्रोजनला किती नंबर आला असता? बघा 1, 2, 3 and 4 नंबर आला असता. आणि थायझोलिडिनमध्ये नायट्रोजनला किती नंबर आला असता? 4 नंबर. मग हा कसा आहे? जास्त आहे, लिस्ट नाही आहे, हा कमी नाही आहे. आपला रूल काय सांगतो की जो अनादर हेटेरोएटम प्रेझेंट आहे त्याला पण लीस्ट पॉसिबल नंबर यायला हवा. म्हणून मग आपण काय करतोय? इथे अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने जातोय. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 4. ओके, आता आपल्याला रूल नंबर 5 बघायचं आहे. येस, if simple heterocyclic ring contains 2 or more nitrogen atoms, then the saturated nitrogen should bear number 1. त्याने एक इथे एक्झाम्पल दिलं आहे पॅराझोलचं. आता ही कन्सेप्ट समजण्यासाठी सगळ्यात पहिला बेसिक डिफरन्स बिटवीन 2 टर्म्स यू शुड नो. आता त्या कोणत्या 2 टर्म्स आहेत? सॅच्युरेशन आणि अनसॅच्युरेशन. सॅच्युरेशन दॅट मीन्स की there is presence of single bond. Unsaturation there is presence of double bond. ओके, हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. बरं, जेव्हा आता 5 नंबरचा रूल काय सांगतो? जेव्हा तुमच्या हेटेरोसायक्लिक रिंगमध्ये 2 नायट्रोजन असतील किंवा 2 पेक्षा जास्त नायट्रोजन असतील तर तुम्हाला मग कन्फ्युजन होईल की कोणत्या नायट्रोजनला नंबर 1 द्यायचा. त्या टाईमला तुम्हाला सॅच्युरेशन आणि अनसॅच्युरेशन बघावं लागणार आहे. ठीक आहे, यू नीड टू ऑलवेज प्रेफर सॅच्युरेटेड नायट्रोजन. का? कारण तिथे स्टिरिक हिंडरच नसतो, आणि म्हणजेच काय की सॅच्युरेटेड नायट्रोजनला काय असणार आहे? सिंगल बॉन्ड असणार आहे. अनसॅच्युरेटेड नायट्रोजनला डबल बॉन्ड असतो, बरोबर. मग सॅच्युरेटेड नायट्रोजन फाइंड आउट करायचा कोणता आहे तो, आणि त्याला नंबर 1 द्यायचा. ओके, आणि इम्युनो ग्रुप म्हणतो आपण त्याला. ओके, इम्युनो ग्रुपला
नंबर 1 द्यायचा आणि नंतर मग अनसॅच्युरेटेड जो पण नायट्रोजन असेल, जो डबल बॉन्डनी बाइंड असेल, त्याला काय करणार, नंबर 2 द्यायचा. आलं लक्षात? रूल नंबर 5 काय सांगतोय की जेव्हा 2 नायट्रोजन प्रेझेंट आहेत तेव्हा यू शुड गो फॉर फाइंडिंग ऑफ सॅच्युरेशन अँड अनसॅच्युरेशन. फाइंड आउट झाला की तुम्हाला नंबर कोणाला द्यायचं आहे किंवा प्रेफर कोणाला करायचं आहे, तर सॅच्युरेटेड नायट्रोजनला. आले लक्षात? ओके. नाव नेक्स्ट रूल नंबर 6. ओके. In the case of fused ring compounds, the numbering and nomenclature becomes more complicated. Trivial names are given to certain fused ring compounds containing heterocyclic ring. Their systematic chemical names are given in different ways. Okay. आता एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी दिलेलं आहे क्विनोलिन. आता बघा, ट्रिवियल नेम्स जे आहेत हे दिले जातात अशा कंपाऊंड्सना ज्याच्यामध्ये काय आहेत, फ्यूज्ड रिंग आहेत. ठीक आहे. फ्यूज्ड रिंग म्हणजे काय रे, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त रिंग सिस्टीम्स एकत्र कंबाईन होऊन एक स्ट्रक्चर प्रिपेअर होतं, त्याला आपण फ्यूज्ड रिंग कंपाऊंड म्हणतो. मग असे हे कॉम्प्लिकेटेड जे पण कंपाऊंड्स आहेत ह्यांना नंबरिंग करणं खूप डिफिकल्ट जातं. ओके. खूप कॉम्प्लिकेशन्स येत असतात त्याच्यामध्ये. मग तेव्हा आपल्याला काय बघायचं आहे की ट्रिवियल्स नेम्स आपण त्यांना देतो. ठीक आहे. बघा, सिस्टमॅटिक केमिकल नेम्स जे आहेत हे डिफरंट वेमध्ये त्यांना दिले जातात. त्यामधलं फर्स्ट एक्झाम्पल आता आपल्याला पाहायचं आहे. तर ते एक्झाम्पल कोणतं आहे, तर ते एक्झाम्पल आहे क्विनोलिनचं. ओके. सो इन क्विनोलिन कसा बनतो हे पहिल्यांदा आपल्याला पाहायचं आहे. बेन्झीन कंबाइंड विथ पायरिडिन टू फॉर्म क्विनोलिन डेरिव्हेटिव्ह, राईट. सो बेन्झीन रिंग आणि पायरिडिन रिंग हे दोघं जेव्हा कंबाईन होतात तेव्हा तुम्हाला क्विनोलिन दिसतं प्रिपेअर झालेलं, बरोबर. तर आता तुम्हाला फ्युजिंग कोणत्या पॉईंटला होतं आहे हे पाहायचं आहे. बघा, बेन्झिनला काहीच प्रॉब्लेम येत नाही, बरोबर, कारण त्याच्यामध्ये हेटेरोॲटम प्रेझेंटच नाही आहे, होमोसायक्लिक रिंग आहे ती. पण पायरिडिन जी आहे ती कशी आहे, आता हेटेरोसायक्लिक रिंग आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही वेमध्ये जाऊ शकता. आता इथे दिलेला कोणत्या वेमध्ये आहे, क्लॉकवाईज डिरेक्शननी त्यांनी नंबरिंग केलेलं आहे, 1 2 3 4 5 6, बरोबर. मग आता बेन्झिनची साईड तुमच्या पायरिडिनच्या कोणत्या साईडला फ्यूज होते त्यावरून ह्याचं नाव येतं, नाव आपण पाडणार आहे. ठीक आहे. सो 2,3 benzopyridine is chemical name. How? Because pyridine is combined with benzene at 2,3 position, or pyridine fused at 2 and 3 number with benzene. That's why we called it as, or we named it as 2,3 benzopyridine. Okay, आलं लक्षात? Now next, आता ही झाली आपली सिम्पल ट्रिव्हियल मेथड. आता केमिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट वाईज ह्यालाच सेकंड नेम पण दिलेला आहे. केमिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट काय सांगतो की तुम्ही जे नंबरिंग करत जाता पायरिडिनला, त्याच्यापेक्षा त्यांनी साईडला नेमिंग केलेलं आहे. साईडला नेमिंग कसं केलं, जिथे नायट्रोजन आहे ॲज अ हेटेरोॲटम त्याला 1 2 3 4 5 6 केलं आहे, बरोबर आहे, नंबरिंग केलं त्या पेरेंट स्ट्रक्चरला. त्यानंतर साईड्सना नेमिंग केलं ABCDEF. आता जी साईड फ्यूज होते बेन्झिनसोबत त्यावरून ह्याचं नाव पाडलेलं आहे. कसं, तर डायबेन्झो BF अझेपाईन दिसतं इथे, बघा, डायबेन्झो BF. वाय बी, कारण बी साईडला काय केलेलं आहे, बी साईडला इथे तुम्ही कंबाईन केलेलं आहे, बरोबर आहे, फ्यूज्ड केलेलं आहे, म्हणून डायबेन्झो BF अझेपाईन. सॉरी, डायबेन्झो BF अझेपाईन हे स्ट्रक्चर कोणतं आहे, खालच्या स्ट्रक्चरचं आहे नाव. पण आधीच्या क्विनोलिनमध्ये काय येणार आहे, 2,3 बेन्झोपायरिडिन, बरोबर, म्हणजेच बेन्झो बी पायरिडिन हे नाव येणार आहे, बेन्झो बी पायरिडिन, राईट. इथे दिलेलं आहे बघा, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, बेन्झो बी पायरिडिन. बी का, कारण बी साईड तुमची कंबाईंड होती म्हणून. ओके, बरं. आता त्याच्याच खाली एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे अझेपाईनचं. ओके, तर अझेपाईनमध्ये काय केलेलं आहे, 2 बेन्झिन रिंग ह्या फ्यूज झालेल्या आहेत. ओके, 3rd नंबरच्या 7 मेंबर रिंगसोबत, बरोबर आहे.
ज्याच्यामध्ये एक हेटेरोॲटम आहे ॲज अ नायट्रोजन. बरं, ह्याला आपण म्हणतो अझेपाईन सिस्टीम. आता ह्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही काय करणार आहे, साईट्सना नेमिंग करतात. आता हे साईट्सचं नेमिंग कोण सांगतं आपल्याला, तर केमिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट. बरोबर. मग ABCDEFG. वाय? कारण हे 7 साइडेड रिंग आहे. बरोबर आहे. 6 साइडेड नाही आहे तर 7 साइडेड आहे. मग आता ह्याच्या कोणती साईड तुमच्या बेन्झिनशी कनेक्टेड आहे त्यावरून ह्याचं नेमिंग केलं जाणार आहे. तर बघा, ह्याची कोणती साईड आहे, तर बी जी साईड आहे ती तुमच्या फर्स्ट नंबरच्या बेन्झिनला कनेक्ट होते आणि F साईड आहे ती C नंबरच्या बेन्झिन रिंगला कनेक्ट होते. म्हणून ह्याचं नाव काय येणार आता, डाय बेन्झो. डाय का, कारण 2 बेन्झिन रिंग आहेत म्हणून डाय. सो डाय बेन्झो BF अझेपाईन. ओके, C. This is the name. Now, rule number 7. रूल नंबर 7 काय सांगतो आपल्याला, तर काही एक्सेप्शन रूल्स आहेत. ओके, नेमिंगमध्ये, नंबरिंगमध्ये. हे रूल नंबर 6 सांगतो. काय आहेत हे रूल, आता आपण पाहू. आपण पहिल्यांदाच पाहिलं होतं की नंबरिंग कुठून स्टार्ट केलं जातं, तर हेटेरोॲटम जो प्रेझेंट आहे त्याच्यापासून नंबरिंग स्टार्ट केलं जातं. पण असे काही फ्यूज रिंग कंपाऊंड्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला नंबरिंग त्या हेटेरोॲटमपासून करायचं नाही आहे. मग आता त्याच्यामध्ये 3 एक्झाम्पल आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं आहे आयसोक्विनोलिन. आयसोक्विनोलिनमध्ये नायट्रोजनपासून आपल्याला नंबरिंग करायचं नाही आहे, तर नायट्रोजनला नंबर किती येतो, 2 नंबर. सेकंड आहे एक्झाम्पल ॲक्रिडिन. ॲक्रिडिनमध्ये नायट्रोजन कोणत्या नंबरला येतो, तर 10 नंबरला. ओके. आणि थर्ड एक्झाम्पल आहे फिनोथायझिन. फिनोथायझिनमध्ये नायट्रोजन काय आहे, 10 नंबरला आहे. बरोबर आहे. म्हणजेच तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या हेटेरोॲटमपासून नंबरिंग स्टार्ट करायचं नाही आहे. हा रूल इथे आहे. म्हणजेच ह्या काय आहेत, एक्सेप्शनल केसेस आहेत. बघा, लक्षात ठेवा, रूल नंबर 7 डील्स विथ एक्सेप्शन केसेस वेअर यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द नंबरिंग. आता हे नंबरिंग जे आहेत हे खूप म्हणजे एक्सेप्शनल आहेत. ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हेटेरोॲटमपासून नंबरिंग करायचं नाही आहे. बरं, त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आयसोक्विनोलिन, ॲक्रिडिन आणि फिनोथायझिन. ओके. बी पॉईंट आहे. आता काही अशा फ्यूज सिस्टीम्स आहेत ज्याच्यामध्ये हेटेरोॲटम जे आहेत त्यांना लिस्ट पॉसिबल नंबर द्यायचा नाही आहे. बघा, पहिल्यांदा आपण काय म्हटलो, जे पण हेटेरोॲटम्स असतील त्यांना लिस्ट पॉसिबल नंबर यायला हवा. पण हा एक्सेप्शनल रूल काय सांगतो, तर लिस्ट पॉसिबल नंबर यायला नको आहे तुमच्या कंपाऊंड्सना. मग ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल त्यांनी काय दिलेलं आहे, प्युरिन. ओके. आता ह्या प्युरिनमध्ये काय केस आहे बघा, तर एक 5 मेंबर्ड रिंग आहे, त्याच्यामध्ये 2 नायट्रोजन्स आहेत आणि ती फ्यूज झाली आहे तुमची 6 मेंबर्ड रिंग ज्याच्यामध्ये 2 नायट्रोजन्स आहेत. बरोबर. तर हे स्ट्रक्चर आहे तुमच्या प्युरिन बेसचं. बरं, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ही फ्यूज रिंग सिस्टीम झाली. ह्याच्यामधले जे हेटेरोॲटम्स आहेत त्यांना लिस्ट पॉसिबल नंबर यायलाच हवे असं आपल्याला नाही आहे. मग कोणत्याही प्रकारून तुम्ही नंबरिंग करू शकता. ठीक आहे, म्हणून त्यांनी काय केलं आहे, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने ते गेलेले आहेत. 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9. ठीक आहे, म्हणजे लिस्ट पॉसिबल क्रायटेरिया इथे ॲप्लिकेबल नाही आहे. तर हे झाले तुमचे केमिस्ट्रीमधले नंबरिंगचे फर्स्ट 7 रूल्स. ठीक आहे, 1 बाय 1 आपण जस्ट रिवाइज करूया हे सगळे रूल्स. फर्स्ट रूल आपल्याला सांगतो की जेव्हा हेटेरोॲटम प्रेझेंट नसतो आपल्या ग्रुपमध्ये, ठीक आहे, तेव्हा तुम्ही आयदर केस म्हणजे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज दोन्हीकडून नंबरिंग करू शकता. ठीक आहे, त्याचं एक्झाम्पल आहे पायरिडिन. त्याच्यामध्ये कोणताही ग्रुप प्रेझेंट नाही, त्यामुळे तुम्ही क्लॉकवाईज पण गेला तरी राईट मेथड आहे, अँटी क्लॉकवाईज गेला तरी चालतं आहे. सेकंड रूल आहे ज्याच्यामध्ये एक सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट आहे. बरोबर. मग अशा टाईमला तुम्हाला काय करावं लागतं, तर जो सबस्टिट्युएंट आहे त्याला लिस्ट पॉसिबल नंबर येईल अशा मेथडने तुम्हाला नंबरिंग करावं लागतं. तर राईट मेथड कोणती असेल ह्यातली, मेथड ए और स्ट्रक्चर ए. बरं, थर्ड रूल काय सांगतो,
जर तुमच्याकडे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त सबस्टिट्यूशन्स अवेलेबल असतील, प्रेझेंट असतील, तर तुम्हाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करावी लागते. सबस्टिट्यूशनची नावं लिहून घ्यायची आणि त्याच्या वेळेस तुम्हाला जे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट येते त्याला त्या साईडने लिस्ट नंबर यायला हवा. त्यामुळे करेक्ट कंपाऊंड कोणता आहे इथे? कंपाऊंड ए. नेक्स्ट 4th रूल. आता 4th रूलमध्ये काय सांगितलेलं आहे? ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स. जर तुमच्या कंपाऊंडमध्ये 2 पेक्षा जास्त हेटेरोआयटम प्रेझेंट असतील, डिफरंट हेटेरोआयटम्स राईट असतील, तर तुम्हाला ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स फिनॉमिना अप्लाय करावं लागतं. हे काय सांगतं की ऑक्सिजन पहिल्यांदा नंबर केलं जातं, त्यानंतर सल्फर आणि त्यानंतर नायट्रोजन आणि त्यानंतर बाकीचे असतील ते. ठीक आहे. नेक्स्ट 5th रूल काय सांगतो तुम्हाला? जर तुमच्या हेटेरोसायक्लिक रिंगमध्ये जर 2 नायट्रोजन प्रेझेंट असतील तर यू शुड गो फॉर सॅच्युरेशन अँड अनसॅच्युरेशन फाइंडिंग. त्यातला जो सॅच्युरेटेड नायट्रोजन आहे त्याला लिस्ट पॉसिबल नंबर किंवा नंबर 1 यायला हवा. ओके. नेक्स्ट 6th नंबर. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं, जेव्हा फ्यूज रिंग कंपाऊंड्स असतात तेव्हा कोणती साईड फ्यूज होतीये किंवा साईड कोणत्या नंबरला फ्यूज होती त्यावरून त्याचं नंबरिंग केलं जातं. त्यामध्ये दुसरी मेथड आहे केमिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट मेथड. ह्याच्यामध्ये साईड्सना ABCDEFG असे नंबरिंग केले जातात आणि जी साईड कंबाईन होती, फ्यूज होती, त्यावेळेस त्याला नंबर केलं जातं, म्हणजे B. ओके, दॅट इज या बेन्झोबी पायरिडिन लाईकवाईज. नंतर येतो रूल 7 नंबरचा. ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की सर्टन कंपाऊंड्स आहेत, हे एक्सेप्शनल कंपाऊंड्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला नायट्रोजन किंवा हेटेरोआयटमपासून नंबरिंग करायचं नाही आहे. ओके. मायसोक्विनोलिन, ॲक्रिडिन आणि फिनोथायझिन हे असे 3 कंपाऊंड्स आहेत ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन आयटम ॲज अ हेटेरोआयटम तर प्रेझेंट आहे, पण तिथंपासून आपल्याला नंबरिंग करायचं नाही आहे. त्यातलाच B पॉईंट आहे ज्याच्यामध्ये त्यांनी रूल एक्सप्लेन केलेला आहे. कोणता? तर जे पण हेटेरोआयटम्स असतील त्यांना लिस्ट पॉसिबल नंबर यायला हवं असं नको आहे. ओके. त्याच्यामध्ये त्यांनी एकच एक्झाम्पल दिलेलं आहे, प्युरिन. सो दीज आर दी 7 रूल्स ऑफ नंबरिंग ऑफ हेटेरोसायक्लिक रिंग. Okay, so we'll start remaining part in next lecture.